Hello students. हाँ जी बेटा, today we are going to discuss history chapter 3 Nazism and the rise of Hitler. ठीक है बेटा. In this chapter बच्चे we will discuss first of all introduction, then birth of the Weimar Republic, then the effects of the war. ठीक है. Political radicalism and economic crisis. Okay beta, last your question answer etc. So first of all we are going to discuss about the Nazism. ठीक है बेटा, सब तो पहला ਆਪਾਂ इंट्रो कर रहे हैं चैप्टर की इंट्रोडक्शन कि इस दे विच है कि ਤਾਂ ਉਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਜੀ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਲਾਸਟ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਹੈ ਕੀ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ, ਅ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼, ठीक है, अबाउट द वर्ल्ड एंड द पॉलिटिक्स। वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के बारे जो आइडियाज़ है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है। नाजिज़म यही एक तरह का सिस्टम है, ठीक है, ये जस्ट एक आइडिया ही नहीं है, एक सिस्टम की तरह है। जो भी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के बारे में आइडियाज़ लोगों के सी उन्हों का एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है, ठीक है। तो असल दे विच होया की सी, मई 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਲੀਜ਼ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ, ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲੀਜ਼ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਐਲੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਆ, ठीक है, ये तीनों कंट्री बच्चे वर्ल्ड वॉर के दौरान ये तीनों कंट्री एकजुट होकर लड़े सी, ठीक है। इन्हों एलीज का नाम दिता जाता है। इन्होंने आपस के कोई समझौते, कोई ट्रीटीज़ वगैरह जो भी सी, कोई एग्रीमेंट जिस तरह का भी सी, इन्हों के लेकिन ये तीनों पावर्स जिहड़ियां वो एक पासे सी, एक ग्रुप के विच शामिल सी, जिन्होंने एलीज के नाम नाल जानिया जाता है। तो 1940 मई तो पहला 1945 मई तो पहला अप्रैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ, ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਐਂਡ ਹਿਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਗੋਬਲਸ ਐਂਡ ਹਿਸ ਐਂਟਾਇਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਮਿਟਡ ਸੁਇਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਇਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸੁਇਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, जिस तरह की इन्हों की पॉलिसी सी, आप हिटलर बारे बहुत पहला ही पढ़ चुके हैं कि किमें इन्होंने लोगों को, मतलब इन्हों की जी वॉर सी, जो वॉर इन्होंने लड़ी सी वो किस दे अगेंस्ट सी? असल दे विच ह्यूमैनिटी दे अगेंस्ट, मनुखी जीवन के अगेंस्ट इन्होंने वॉर लड़ी सी। बहुत ज़्यादा लोगों को इन्होंने मार दिता सी, मौत के घाट उतार दिता सी, ठीक है। जिहदे करके हुण इन्हों पता सी जदों जर्मनी वर्ल्ड वॉर दे विच हार गया तो उस तो बाद विच इन्हों पता सी कि हुण साडी जिहड़ी हालत है वो की होने वाली है, क्योंकि जो इन्होंने गुनाह किए सी, बहुत ही वड्डे गुनाह इन्होंने किए सी, इन्ने इनोसेंट लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतारिया सी। तो वो जिहड़े पाप इन्होंने किए हुए सी, हुण उन्हां दी भरपाई करन दा टाइम आ गया सी। तो इस करके इन्होंने पहला ही अप्रैल दे विच ही इन्होंने अपने आप नूं सुइसाइड कर लिया सी, ठीक है। तो ये अगे जो है इंटरनेशनल मिलिटरी ट्रिब्यूनल एट न्यूरमबर्ग वॉज सैट अप। तो जो 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ वर्ल्ड वॉर के दौरान, लेकिन असल दे विच होया किसी नूं भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं सी कि वॉर जिहड़ी वो इन्नी स्ट्रैच हो जाएगी, इन्नी लंबी चलेगी, ठीक है। तो इस करके वॉर दे विच सब का ही बहुत ज़्यादा नुकसान होया सी। ओबीअसली जदों भी लड़ाई हुंदी है नुकसान हर परसन का हुंदा है, जितने वाले का भी हारन वाले का भी। तो इत्थे भी जो 1945 दे विच जिहड़ी सैकंड वर्ल्ड वॉर सी उस दे विच जर्मनी हार गया सी, तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो गई सी। और लेकिन
ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ ਜੋ ਸੀ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਮੀਨਸ ਹਿਟਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਮਤਲਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਨਾਜ਼ੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ। ਨਾਜ਼ੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਪੀਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ। ਪੀਸ ਮੀਨਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਹਿਟਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰਫੁਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਉਸਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਫੇਅਰ। ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉਹ 2 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ। ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਐਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। US ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟਰੈਂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ। ਜਰਮਨੀ ਹੈਡ ਵੈਕਡ ਅ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਵਾਰ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਲੜੀ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਤ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਵਾਰ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਉਸਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ। ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਸਿਵਲੀਅਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸ ਮਰਡਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਵਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਊਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 2 ਲੱਖ ਜਿਪਸੀ ਸੀ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸੀ, 70,000 ਜਰਮਨ ਲੋਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਂਟਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਸੇਬਲਡ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਨਾਜ਼ੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਸਡ ਐਨ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਮੀਨਸ ਆਫ ਕਿਲਿੰਗ ਪੀਪਲ। ਤਾਂ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ, ਬਾਈ ਗੈਸਿੰਗ ਦੈਮ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਕਿਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਲਾਈਕ ਔਸ਼ਵਿਜ਼। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਉਸੇ ਲੱਭੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਲੀਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਟਾਈਪ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਐਲੀਜ਼ ਡਿਡ ਨੋਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਐਜ਼ ਹਾਰਸ਼ ਔਨ ਜਰਮਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਲੀਜ਼ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਟਲੈਸ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਅ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਮਪਾਇਰ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।